بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ انسان کی زندگی کے اندر بعض اوقات ایسے لمحات آ جاتے ہیں، زندگی انسان کو ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ انسان کو کسی ایک رستے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ایک رستہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، حالات کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، اور دوسرا رستہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان حالات کے سامنے اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دے اور کہے کہ نہیں، حالات میری زندگی کا فیصلہ نہیں کریں گے، میں اپنی زندگی کا خود فیصلہ کروں گا۔ اورینا ما سنہا لکھنؤ سے دہلی جا رہی تھی اپنی ملازمت کے سلسلے میں۔ راستے میں ٹرین کے اندر ڈاکوؤں نے اس کو لوٹنا چاہا، اس کے زیورات چھیننا چاہے، اور مزاحمت کے نتیجے میں ڈاکوؤں نے اس نوجوان لڑکی کو چلتی ٹرین سے نیچے پھینک دیا۔ وہ پٹری پر جا کر گری اور دوسری طرف سے آنے والی ٹرین اس کی بائیں ٹانگ کے اوپر سے گزر گئی۔ اس شدید تکلیف کے اندر وہ بہت سارا وقت پڑی رہی۔ بالآخر کچھ لوگوں نے اس کو ہاسپٹل تک پہنچایا۔ جب ہاسپٹل میں اس نے آنکھ کھولی تو وہ پہلے والی زندگی سے بالکل مختلف زندگی میں اس وقت موجود تھی۔ درد و غم تھے، شدت تھی درد کی۔ اس کی ایک ٹانگ ڈاکٹروں نے کاٹ دی تھی تاکہ اس کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ ڈاکٹروں نے اپنی کوشش سے اس کی زندگی تو بچا لی، لیکن وہ اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہو گئی۔ اس کے سامنے اس وقت پریشانی اور غم کا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ ایسی حالات میں وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ اب میری زندگی کا کیا ہوگا۔ اچانک ہی اس کے سارے حالات تبدیل ہو چکے تھے، اور وہ ایک ایسی حالت کو پہنچ چکی تھی جہاں پر جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، جہاں پر اس کے سارے خواب بکھر چکے تھے۔ اسے دیکھ کر لوگ یہ کہتے تھے کہ اب یہ کسی کام کی نہیں رہی، اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، اب یہ بیچاری کیا کرے گی۔ ایسے حالات میں اورینما کی جگہ پر کوئی بھی شخص ہوتا، کوئی بھی فرد ہوتا، تو وہ ٹوٹ جاتا، وہ روتا، ان دکھوں کو برداشت کرنے کے لیے وہ سوچتا۔ لیکن اورینما نے اپنے سامنے اپنے آپ سے ایک سوال کیا کہ کیا جو میرے ساتھ ہوا میں اسے بدل سکتی ہوں؟ جواب تھا نہیں۔ لیکن اس کا دوسرا سوال یہ تھا کیا اب میرے آنے والی زندگی کے اندر میں اپنی زندگی کو بدل سکتی ہوں؟ تو جواب تھا ہاں۔ لہذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گی، اور میں دنیا کے اندر وہ کام کر کے دکھاؤں گی جو شاید کسی اور نے نہیں کیا۔ یہی وہ مقام تھا کہ جس کے بعد اس کی زندگی بدلنا شروع ہوئی۔ اورینما نے اپنی زندگی کے اندر فیصلہ کیا کہ نہیں، جو میرے اختیار میں ہے میں اس کو بدلوں گی، میں ماضی کو نہیں روؤں گی، میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں اسے نہیں روک سکتی تھی، لیکن جو میری زندگی میں آنے والا ہے میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ جو مشکلات میرے اوپر آئیں ان کو روکنا میرے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اپنی آنے والی زندگی کے اندر میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گی۔ یہی کچھ فیصلہ تھا جس کی بنیاد پر اورینما ٹھیک 2 سال بعد 21 مئی 2013 کو ماؤنٹ ایوریسٹ کو اپنی مصنوعی ٹانگ کے ساتھ سر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ اورینما کی سوچ کا نتیجہ تھا، اس کے رویے کا نتیجہ تھا جو اس نے اپنے اندر پیدا کیا۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے مواقع پر اس کا رویہ اس کی مدد کرتا ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ 2 ایسے لوگ ہیں جن کو ملازمت سے نکال دیا گیا، دونوں کی گھر کی ضرورتیں برابر ہیں، دونوں کے لیے مشکلات ہیں، دونوں کے لیے گھر چلانا مشکل ہے، دونوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ سیم ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ اپنے اس
तकलीफ परेशानी के मौके पर उसी को रोना शुरू कर देता है और वो उस परेशानी में बैठ जाता है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे साथ क्या बनेगा, अब मैं अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से नहीं गुजार सकता। लेकिन दूसरा शख्स अपनी जिंदगी को तब्दील करता है और वो कहता है कि जो कुछ हो गया वो हो चुका, अब मैं इसको दोबारा से शुरू करूंगा। वो दोबारा उठ खड़ा होता है और अपने लिए काम ढूंढता है, अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और बिलाखिर वो अपने हालात को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाता है। ये रवैया है इंसान का। और जो पहले शख्स का रवैया था उसने अपने आप को और मुसीबत में डाल दिया और परेशानी में डाल दिया, जबकि दूसरे शख्स के रवैये ने इंसान की जिंदगी के अंदर तब्दीली लाई और इस रवैये ने उसकी जिंदगी को आसान बना दिया। ये जो इंसान की सोच है, ये जो इंसान का रवैया है, ये इंसान के लिए बहुत बड़ी दौलत है। इंसान के पास बहुत सारी चीजें जो उनके पास इंसान के पास होती हैं वो खत्म हो सकती हैं किसी भी तरीके से। दौलत, मालो दौलत, गाड़ियां, घर, ये किसी भी स्टेज पर खत्म हो सकते हैं। ये ऐसी चीज है जिसको कोई चुरा सकता है, जिस पर कोई डाका डाल सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान, जिसको हम इंसान का एटीट्यूड के बोलते हैं, जिसको इंसान का रवैया बोलते हैं, उसे कोई भी नहीं चुरा सकता, उसको कोई भी नहीं अपने पास लेके जा सकता। और वो रवैया ही इंसान की जिंदगी को तब्दील करता है। अगर आपका पॉजिटिव रवैया है, अगर आपकी मुस्बित सोच है, तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। एक रवैया ये है कि मैं नाकाम हो गया, मैं तो फेल हो गया, लेकिन उसी के साथ एक दूसरा रवैया है कि नहीं, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने इस फेल होने से कुछ सीखा है और मैं कभी अपने आप को नाकाम नहीं कहूंगा। वो दोबारा से उठ खड़ा होता है, दोबारा से काम करता है, दोबारा से कोशिश करता है और वो कामयाब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर एक क्लास के अंदर 2 बच्चे फेल हो जाते हैं और एक बच्चा उस फेल को अपने दिमाग में बिठाकर, अपनी सोच में बिठाकर, वो अपने लिए उसको पूरी जिंदगी के लिए उसको नाकामी का सबब बना लेता है कि मैं तो बिल्कुल जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, मैं तो नाकाम हो गया हूं, मैं तो फेल हो गया हूं। जबकि दूसरा कहता है मैं फेल जरूर हुआ हूं लेकिन मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने जिंदगी को जीना है, मैंने दोबारा कोशिश करनी है, मैंने दोबारा अपने आप को अपने लिए सर्वाइवल ढूंढनी है। वो दोबारा कोशिश करता है, उससे सबक सीखता है, वो ये सोचता है कि मैं क्यों फेल हुआ था और नाकामी की वजूहात तलाश करके वो आगे बढ़ जाता है। तो ये भी रवैया है। ये दोनों रवैये मुख्तलिफ हैं, ये दोनों रवैये एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक रवैया इंसान को पस्ती की तरफ ले जाता है, दूसरा रवैया इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देता है। अब ये इंसान ने खुद फैसला करना होता है कि वो पस्ती वाले रवैये को इख्तियार करे या वो अपने आप को बुलंदी तक पहुंचाने वाले रवैये को इख्तियार करे। तो इंसान अपने अंदर अपनी सोच से ये सारे रवैये तब्दील कर सकता है। आप ये फैसला नहीं कर सकते, आप इस चीज का इंतखाब नहीं कर सकते कि आपके साथ आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन आप इस चीज का इंतखाब जरूर कर सकते हैं कि उस आने वाले हालात के बदले में, उस आने वाले हालात के नतीजे में आप क्या रिएक्शन शो करते हो, आप उसके बदले में क्या सोचते हो, इसका इंतखाब आप जरूर कर सकते हो। और यही इंतखाब आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। अपने अंदर एक जज्बा पैदा करने की जरूरत है, अपने अंदर एक मुस्बत रवैया इख्तियार करने की जरूरत है, जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी, आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करने का सबब बन जाएगी और आप सारी चीजों को अबूर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे।